नमः कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। गीता महात्म्य। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परसच नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत्कृतामसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमनै शास्त्र विस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रितं भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्तराद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः वश्च पार्थ सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवदेवकीपुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि जानि कर्मापेक्षं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो গতকালকে আমরা শ্রবণ করলাম যে ভগবান বলছেন যে কিভাবে ময়াসক্ত মনঃ আমার প্রতি আসক্ত হয়, আসক্ত চিত্ত হয় এবং মদাশ্রয় আমাতে মনোনিবেশ করে। তো যে যোগম যুঞ্জন আমার সঙ্গে যুক্ত হবে অসংশয়ম সমগ্রমং তথা জ্ঞাসি তৎশৃণু। কিভাবে সংশয় থেকে মুক্ত হয় আমাকে জানতে পারবে সে কথা শ্রবণ করো। আজকে 2 নম্বর শ্লোক। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः तज्ज्ञाता न ह्य भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। তো বলা আছে এখন আমি তোমাকে জ্ঞান কথা বলবো, সেটা যে বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে বলবো। অশেষতঃ বক্ষ্যামি মানে আমি বলবো, অশেষত মানে পূর্ণ রূপে বলবো। যজ জ্ঞানত্বা যাকে জানলে ন ইহ এই পৃথিবীতে ভূয় আরো কিছু অন্যত পুনরায় আরো কিছু ভূয় মানে পুনরায় অন্যত অন্য কিছু জ্ঞাতব্যম অবশিষ্যতে জানার জন্য বাকি থাকবে। আমি তোমাকে জ্ঞান আর বিজ্ঞানের কথা বলবো। তো আমরা মানে জানি জ্ঞান হচ্ছে থিওরিটিক্যাল নলেজ, বিজ্ঞান হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। বিশেষ জ্ঞান কোনো কিছু সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা আর ডিটেল জানা এটাকে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে যে জ্ঞান বিজ্ঞান দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ আমাদের আচার্যরা বলছেন যে জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান
वैचित्र्यमय भौतिक जगत संपर्क ज्ञान और तार पिछने जे चिन्मय शक्ति रही तार संपर्क ज्ञान दुटर उच्च जे भगवान इस सब के जाना ताके बोला ज्ञान से बोला विज्ञान वैचित्र्यमय जगत के जाना ज्ञान तार पिछने जे कि आध्यात्मिक बा चिन्मय कारण रही विज्ञान और तार दुटर गोड़ा की कुथा तक भगवान के जान तो ज्ञान विज्ञान संपर्क बोला जे ज्ञान माने भगवान शक्ति संपर्क जाना भगवान संपर्क जाना ज्ञान भगवान माधुर्य संपर्क जाना है विज्ञान परमात्मा संपर्क जाना है ज्ञान भगवान संपर्क जाना है विज्ञान भक्ति है ज्ञान प्रेम भक्ति है विज्ञान प्रेम भक्ति के विज्ञान बोला है ठीक है तो बोला है भगवान के पावर पूर्व एखनी जा किछु बोला हवे कृष्ण बोलबेन जे आमा के पावर पूर्व भगवान के पावर पूर्व माने कि ना आमा के कृष्ण के पावर पूर्व भक्त की करे ना कृष्ण शक्ति संपर्क जान ताके बोला है ज्ञान तार ऐश्वर्य संपर्क जान ताके बोला है ज्ञान तार माधुर्य संपर्क जाने ताके बोला है विज्ञान तो प्रथम भगवान रे शक्ति संपर्क जान ये शक्ति टी तार चिन्मय शक्ति जड़ा शक्ति परा और अपरा प्रकृति से श्रवण करो भगवान बोलबे ठीक है तो प्रथमे से भगवान शक्ति संपर्क जानबे उपलब्धि करबे हाँ ज्ञान विज्ञान है ज्ञान है कोन संपर्क जाना विज्ञान है कोन किसी को उपलब्धि करा रियलाइज्ड नॉलेज रियलाइज्ड नॉलेज उपलब्धि करा ताके बोला है विज्ञान तो एरकम हमारा विज्ञान कयेकटी परिभाषा अर्थ हमरा जानलाम तो देखने एखाने कथा बोला विज्ञान माने भगवान माधुर्य ज्ञान माने भगवान शक्ति भगवान ऐश्वर्य तो एक कथा तुम श्रवण करो कृष्ण बोलছেন जे ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः पूर्ण रूपे हम तुम्हें वर्णना करो तो एटा के जानले जज ज्ञानता न भूय अन्य ज्ञातव्यम एटा के जानले ए पृथ्वीते तुम्हार अन्य कुछ जानार बाकी থাকবে तो যখন বহু বছর আগে আমি শ্লোকটা পড়তাম যে তুমি যদি আমাকে জানবে আর জানা কিছু দরকার হবে না এই সম্পর্কে তো আরো শ্লোক আছে জ্ঞাতব্যম আমাকে জানলে আর কোন জ্ঞাতব্য থাকবে না তখন আমি মনে মনে চিন্তা করতাম কেউ এরকম প্রশ্ন করে না কিন্তু আমি মনে মনে প্রশ্ন চিন্তা করতাম এই কথা যে আমি বাহিরের লোকদেরকে বলি যে ভগবানকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যাবে তাহলে কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করবে ভগবানকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যাবে ভগবানকে জানলে যে ভগবানকে জানে তাকে আমি বলে তুমি এরোপ্লেন তৈরি করতে পারবে এরোপ্লেন কিরকম করতে হবে সে জানতে পারবে তাহলে কি করে আমরা বলছি যে ভগবানকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যাবে সেজন্যই এটা এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাকে জানলে তোমার আর কোনো কিছু জানা বাকি থাকবে না কোনো কিছু জানা বাকি থাকবে না মানে কোনটা জানা বাকি থাকবে না মানে আমাকে যখন জানবে তুমি আত্মাকেও জানবে নিরাকার ব্রহ্মকেও জানবে
পরমাত্মাকে জানবে, সেগুলো আর তোমার কোনো কিছু বাকি থাকবে না। ভক্তির মাধ্যমে আমরা ভগবানকে জানবো, তখন এগুলি সব আমাদের জানা হয়ে যাবে। ভগবানকে জানা মানে জ্ঞান, তো জ্ঞানের লক্ষ্য যে নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি, সেটা এই সব কিছু জানা হয়ে যাবে। জ্ঞান হচ্ছে পন্থা, জ্ঞান হচ্ছে সাধনা, আর তার সাধ্য বস্তু কি? সাধ্য বস্তু হচ্ছে নিরাকার ব্রহ্ম। ধ্যান হচ্ছে সাধনা, সাধ্য বস্তু হচ্ছে কি? পরমাত্মা। ভক্তি হচ্ছে সাধনা, আর সাধ্য বস্তু হচ্ছেন ভগবান। তো এখানে তোমার আর কিছু জানা বাকি থাকবে না, মানে তুমি আমাকে জানলে তোমার আগে যেগুলো বলেছিলাম, আত্মা, পরমাত্মা, নিরাকার ব্রহ্ম, এই সব কিছু তোমার জানা হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো সেই কথা বললে ভগবান কি করছেন, সেই জ্ঞানের মহিমাকে প্রশংসা করছেন। কোন জ্ঞানের প্রশংসা করছেন? না, ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান। এখানে যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান কথা বলছেন, সেই জ্ঞানটি কি জ্ঞান? না, আমি বলেছি আগে, জ্ঞান হচ্ছে শক্তি। কি শক্তি? তার স্পিরিচুয়াল আর ম্যাটেরিয়াল এনার্জি, ভৌতিক শক্তি আর চিন্ময় শক্তি, পরা প্রকৃতি, অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হচ্ছে এই জড়া প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি হচ্ছে জীবাত্মা। তো এইটাকে বলা হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান এই পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতিকে জানা। তো সে কথা তিনি বলছেন, আমি অশেষতঃ পূর্ণরূপে, কেননা তোমাকে জ্ঞান শুদ্ধ হতে নাই, সব বিজ্ঞানম, জ্ঞানম তেহম সব বিজ্ঞানম। আমি তোমাকে বিজ্ঞান বলো। বিজ্ঞান মানে কি? না, আমার সম্পর্কে বলবো। বিজ্ঞান মানে এই যে পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতির পরে যে আমি, প্রকৃতি থেকে আমি পৃথক, এই আমার সম্পর্কে জানবে, এটা হচ্ছে বিজ্ঞান। কারা এটাকে জানতে পারবে? না, যারা আমার পূর্ণ শরণাগত, তারাই বিজ্ঞান প্রাপ্ত হবে। তারা আমার স্বরূপকে বুঝতে পারবে। শুধু তারা শক্তি জ্ঞান পাবে না, তারা আমার স্বরূপকে বুঝতে পারবে, তারা প্রেম ভক্তি লাভ করতে পারবে। তারা বুঝতে পারবে বিজ্ঞান মানে কি। বিজ্ঞান মানে আমার যে সাকার স্বরূপ, এইখান থেকে সবকিছু আসছে, এটা হচ্ছে বিজ্ঞান। নিরাকার থেকে আসছে এটা নয়, সেটা আমি বলবো। ভগবান বলছেন, সেটা ভগবান বর্ণনা করবেন যে কিভাবে সবকিছু ওনার সাকার স্বরূপ থেকে আসছে। তো ভগবান থেকে সবকিছু আসছে, সেটা হচ্ছে জ্ঞান। আর ভগবানের রূপকে ধ্যান করা, সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি কথা প্রসঙ্গে এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বলছি, সেটা পরে শুনবে, কাগজে লিখে রাখবে। ঠিক আছে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরিভাষা আমরা আলোচনা করছি। তো জ্ঞান হচ্ছে যে ভগবান সবকিছুর মূল কারণ, এটা জানা হচ্ছে জ্ঞান। আর বিজ্ঞান কি? না, ভগবানের রূপকে ধ্যান করা, সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। তো এইভাবে যখন ভগবানের দিব্য রূপের সম্পর্কে জ্ঞান এসে যাবে, যেটা ভগবান বলছেন আমি তোমাকে বলবো, তাহলে তোমার
আর অন্য কোনো কিছু জানা দরকার থাকবে না, বা জানার মানে সব জানা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো ভগবান এইভাবে তাকে জ্ঞান দিচ্ছেন। অন্য কোনো কিছু জানা বাকি থাকবে না, মানে আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম সবকিছু তুমি জানতে পারো। তারপরে শ্লোকে বলছে, মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাম কশ্চিৎ মাং বেতি তত্ত্বতঃ। মনুষ্যানাং সহস্রেষু, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে, মনুষ্যানাম সহস্রেষু, সহস্র মানে হাজার, সহস্রেষু মানে হাজার হাজার মধ্যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে, কশ্চিৎ যততে সিদ্ধ হয়, অল্প লোক আছে যারা জীবনে সিদ্ধি অর্জনে চেষ্টা করে, যততামপি সিদ্ধানা, সেই যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কিছু লোক আছে সিদ্ধি অর্জন চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে যারা সিদ্ধি পায়, যততামপি সিদ্ধানা, যারা সিদ্ধি পায়, কশ্চিৎ মাং ব্যতিতত্ত্ব, তাদের মধ্যে অল্প কিছু আছে যারা কি আমাকে বুঝতে পারে। এইভাবে ভগবান তাকে জানার দুর্লভ, কত সুদুর্লভ, ভগবানকে জানাটা কত দুর্লভ সেটা তিনি বলছেন, যে ভগবানকে বুঝাটা জানাটা অত সহজ নয়। তাই বর্তমান সমাজে মূর্খ অধার্মিকরা ভগবানকে মানে না, বুঝতে পারে না, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সাধারণ ভালো মানুষ, শিক্ষিত লোক, তারা ভগবানকে বুঝতে পারে না, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আরে সাধারণ ভালো ভৌতিকবাদী শিক্ষিত মানুষ কাছে দূরে থাক, আধ্যাত্মিকবাদী যারা, তারাও বুঝতে পারবেন না। জড়বাদীদের কাছে দূরে থাকুক, আধ্যাত্মিকবাদীরাও বুঝতে পারবে না। একমাত্র যারা ভক্ত হবে তারা বুঝতে পারবে। ভক্তিয়া আহম একয়া গ্রাহ্য, সূচিতে বলা আছে, একমাত্র ভক্তি দ্বারা আমাকে বোঝা যাবে। ভক্তিয়ামাং অভিজানাতি, ভক্তির দ্বারা আমাকে জানতে পারবে। ন সাধয়তি মাং যোগ, ন সংখ্য ধর্ম উদ্ধব, ন স্বাধ্যায় তপস্যাগ, যেটা ভক্তির মমর্জিত। ভক্তিতে যেরকম পাবে অন্য কোনতে সেরকম পাবে না। তো এখানে ভগবান বলছেন দুর্লভ, মাং ব্যক্তি তত্ত্বতঃ, আমাকে তত্ত্বতঃ মানে জানো একেবারে আমার গোড়া জিনিসটা কি জানবে। গোড়াটা কি না, আমার মাধুরীমা, ভগবানের যে মাধুরীমা, তার মাধুর্য, সেটা যে বিজ্ঞান, সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। তো সবাই জানতে পারবে, এটা খুব দুর্লভ। তো ভগবান বলছেন যে পূর্ব যে 6টা অধ্যায়তে ভগবান যা কিছু বর্ণনা করলেন, বর্ণনা করেছেন, তো এদের জন্য এই জ্ঞানটা খুব দুর্লভ। কোন জ্ঞান? ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান আর ভগবানকে উপলব্ধি করা জ্ঞানী আর যোগীরা পারবে না। জ্ঞানীরা নিরাকার ব্রহ্মকে জানতে পারবে, যোগীরা পরমাত্মাকে জানতে পারবে, কিন্তু ভগবান পক্ষে এটা সম্ভব না। তো অনন্ত জীব আছে, অনন্ত জীবের মধ্যে মানুষ সংখ্যা খুব কম। লব্ধা শুদ্ধ বহু সম্ভবান্তে, বহু জনে ভ্রমণ করার পরে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পায়। তো মানুষের সংখ্যা খুব কম, আর সে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে খুব কচিত লোক আছে যারা কি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে চেষ্টা করে। সবাই ভৌতিকবাদী, ভৌতিক সুখটাই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছে, আধ্যাত্মিক মার্গ কেউ অনুসরণ করে না। তো বহু মানুষের মধ্যে কচিত লোক আছে যারা আধ্যাত্মিক মার্গ
हाँ अनुशीलन करते चेष्टा और এই রকম आध्यात्मिक मार्ग अनुशीलन करবার জন্য চেষ্টা করে যে হাজার হাজার মানুষ তাদের মধ্যে একজনই আমাকে জানতে পারে কচিত হ্যাঁ আমাকে জানতে পারে একজনই আমাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারবে কিভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারবে আমরা শ্যামসুন্দর রূপকে উপলব্ধি করতে পারবে সবাই পারবে না খুব দুর্লভ তোমার এখানে কি বলা হলো যে যারা জ্ঞান মার্গে গিয়ে निराकार ब्रह्म के उपलब्धि करছে निराकार ब्रह्म के उपलब्धि করে তারা ব্রহ্মানন্দ পেয়েছে তার থেকে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ এই প্রেমানন্দ যা প্রেম ভক্তি থেকে পাওয়া যায় প্রেম ভক্তি প্রেমানন্দ ভগবানের মাধুরীমা মাধুর্য অনুভব করা সেটা হচ্ছে কোটি কোটি গুণে ভালো শ্রেষ্ঠ এই নিরাকার ব্রহ্মকে অনুভব করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্রহ্মানন্দ তার থেকে তো এইভাবে কৃষ্ণ বর্ণনা করলেন যে তার সম্পর্কে ভগবান সম্পর্কে যে জ্ঞান সেটি হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ निराकार ब्रह्म সম্পর্কে জ্ঞান পরমাত্মা সম্পর্কে জানা এই সব থেকে ভগবান সম্পর্কে জানা আরো দুর্লভ সবাই তো জড়জগতে আত্মাকে জানার জন্য চেষ্টা করে না খুব কচিত লোক আত্মা আর পরমাত্মাকে জানাতে চেষ্টা করে তারা সৎসঙ্গের প্রভাবে এটা সম্ভব হয় সবাই তো আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনকে ভালো জানার জন্য চেষ্টা করে আত্মা পরমাত্মা জানতে চেষ্টা করে না কিন্তু সৎসঙ্গ করলে তখন তাদের সৎ বুদ্ধির উদয় হয় আত্মা পরমাত্মাকে জানবার জন্য তারা চেষ্টা করে থাকে তা হাজার হাজার যে আত্মা পরমাত্মা জানার চেষ্টা করে তাদের মধ্যে একজন ভগবানকে জানার জন্য চেষ্টা করে আর অনেক থেকে যায় আত্মা নিরাকার ব্রহ্ম পরমাত্মাকে পেয়ে খুশি হয়ে যায় বাস আমি পেয়ে গেছি হ্যাঁ আর আরো চেষ্টা করে না আরো চেষ্টা করে না তো যারা খুব ভাগ্যবান আছে যারা ভক্তের সঙ্গ করে বৈষ্ণব সঙ্গ করে তারা আত্মাকে উপলব্ধি করে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে আত্মাকে উপলব্ধি করে সন্তুষ্ট থাকে না নিরাকার ব্রহ্মকে জানে সন্তুষ্ট থাকে না পরমাত্মা জানে সন্তুষ্ট থাকে না উপলব্ধি সন্তুষ্ট থাকে তারপরে কি আছে ভগবানকে জানতে তারা চেষ্টা করে সেটা এখন সম্ভব হয় বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গ করলে হবে ভক্তের সঙ্গ না করলে হবে ঠিক আছে সাধুর সঙ্গে যখন ভক্তি বা ভক্তামাঙ্গ অভিযান একমাত্র ভক্তির দ্বারা তাকে বোঝা যাবে জ্ঞানের দ্বারা তাকে বোঝা যাবে না সেজন্য বলা হয় না ভক্ত বৎসল ভগবান জ্ঞানী বৎসল ভগবান বলা হয় যোগী বৎসল ভগবান বলা হয় না আমরা সবাই জানি ভক্ত বৎসল ভগবান এই শ্লোকটা প্রসিদ্ধ নহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে ন চ যোগিনাং হৃদয়ে মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ সেখান থেকে বোঝা গেল কিভাবে ভগবান ভক্তির মাধ্যমে পাওয়া যায় তো ভগবান এইভাবে অনন্ত শক্তি আধার তার মধ্যে অচিন্ত শক্তি রয়েছে অনন্ত শক্তি রয়েছে যার দ্বারা সবকিছু সম্ভব হচ্ছে তিনি সর্বজ্ঞ সর্বত্র বিদ্যমান তিনি তার তিনি ভক্তবৎসল ব্রহ্মণই প্রতিষ্ঠা আগে বলা হবে নিরাকার ব্রহ্ম তাকে আশ্রয় করে রয়েছে এইভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে বহুনাং জন্মান্তে জ্ঞানবান মাং প্রবদন্তে বাসুদেব সর্বদেশ মহাত্মা সুদুর্লভ খুব দুর্লভ বলে বলা আছে এখান থেকে বলা আছে
हाँ कश्चित मंग व्यतीतत्व से कथा बोला আছে सुद सब महात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ क्वचित तापर सप्तम अध्याय 26 नंबर बोला আছে माम तु वेद न कश्चन हाँ क्यों আমাকে জানে না এখান তো বলা সব महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ क्यों क्वचित जाने हाबर से तापर जना क्यों আমাকে जानता है हाँ माम तु वेद न कश्चन तो भगवान के क्यों বুঝতে পারে না এইভাবে ভগবান দেখাচ্ছেন যে কি হয় তার সম্পর্কে ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান খুব দুর্লভ तो भागवत वर्णना करा मुक्तानाम अपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा हाँ कोटिष्वपि महामन मुक्तानाम अपि सिद्धानां मुक्त एवं सिद्ध पुरुषर मध्य तर नारायण परायण तार सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ से प्रशांत आत्मा भक्त कोटिष्वपि कोटि कोटिर मध्य हाँ एकजन हमरा पेते पारे ब्रह्मानंद हाँ ब्रह्मानंद থেকে প্রেমানন্দ কোটি গুণে বেশি ভৌতিক জগতের আনন্দ হচ্ছে জড়ানন্দ এখান থেকে সুখ শুরু করকে সে সত্যলোক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যে আনন্দ ভূলোক ভূলোক স্বর্লোক মহলোক জনলোক তপলোক সত্যলোক এগুলো জড়ানন্দ ভৌতিক জগতের বাহিরে ব্রহ্মজ্যোতি তাহলে ব্রহ্মানন্দ আর কৃষ্ণকে পেলে प्रेमानंद प्रेमानंद ऊपर আছে সেবানন্দ एक विभिन्न प्रकार आनंद रही আমি আগে সুখ শান্তি আর আনন্দের কথা বললাম আর এখানে বিভিন্ন প্রকার আনন্দের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে তো এই সম্পর্কে আরো বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে কিভাবে কৃষ্ণ প্রেম শ্রেষ্ঠ चैतन्य चरितामृत बोला कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ की धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि पुरुषार्थ ये तृणतुल्य प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमदम तत्रादुर्नाम पर प्रेम पुमार्थ महान प्रेम হচ্ছে पंचम पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि पुरुषार्थ प्रेम হচ্ছে पंचम पुरुषार्थ कृष्ण विषय का प्रेम এটা হচ্ছে पंचम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ যার আগে তৃণতুল্য চারি पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष তার আগে তৃণতুল্য पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार न एक बिंदु तो पंचम पुरुषार्थ जे प्रेमानंद अमृतर सिंधु सागर मत पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम এই প্রেমানন্দ অমৃতের সিন্ধু আর মোক্ষ পেলে যে আনন্দ পাওয়া যায় মোক্ষ আদি আদি বলে দেওয়া হলো অর্থাৎ মোক্ষ নিরাকার ব্রহ্ম পরমাত্মা এতে যে আনন্দ পায় সেটা হচ্ছে এক বিন্দুর মতো সে আনন্দ হচ্ছে প্রেমানন্দ সাগরের সঙ্গে তুলনা করলে এক বিন্দুর মতো তো এইভাবে আমরা আজকে শ্রবণ করলাম কত দুর্লভ তো আগামীকালকে আমরা শ্রবণ করবো ভগবান তার জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে তার শক্তির কথা বর্ণনা করে তার পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতির কথা বর্ণনা করবে তিনি যে সব কিছুর গোড়া তিনি সবকিছু তার মধ্যে রয়েছে তার উপরে কেউ নাই মাতা পরতর নান্যত কিঞ্চিত অনন্ত এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ অধ্যায়টি সুন্দর প্রতিটি শ্লোক মনে রাখার মতন আর বুঝার মতন খুব দারুণ এগুলো যদি একটা দুটো প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন সুজাতা মাতাজি জিজ্ঞাসা করুন हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम बोलो महाराज ज्ञान और विज्ञान विषय टिके बुझे दे बस ज्ञान और विज्ञान फरकटा कोन तमे कम बुझी छ परंत मुझा कहले ता भीतर कम बुझिला ज्ञान महाराज बुझिले ज्ञानटा होची भगवान को मूल तत्व को जोड़ा बुझीबा
तमे आउथरे सुनिम आउथरे से लेक्चर सुनिमो एटिकी तुम जाना वर्तमान ज्ञान रो विभिन्न अर्थ मु कहली ठीक ज्ञान और विज्ञान तो वर्तमान एई अध्याय जहाँ आलोचना हो ज्ञान माने भगवान कर शक्ति और विज्ञान माने भगवान कर माधुर्य ज्ञान माने थ्योरेटिकल नॉलेज विज्ञान माने प्रैक्टिकल नॉलेज आउ भी ज्ञान विज्ञान विभिन्न डेफिनेशन वर्णना करछि हाँ ज्ञान माने भगवान कर ऐश्वर्य को जानिबा विज्ञान माने भगवान कर माधुर्य को जानिबा विज्ञान माने प्रेम भक्ति ठीक है से आज्ञा महाराज हाँ अभिराम चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण महाराज प्रणाम महाराज 3 নম্বর শ্লোকটাতে যে ওই ভগবান যে বলতে যে কোশ্চিন মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ তো আমি ওই তত্ত্বটা কি মানে ওই ভগবান কি বলতে যে আমাকে স্বরূপত মানে আপনি যেটা বললেন যে মাধুরিমা সহ জানা ওইটাই হ্যাঁ আমাদের স্বরূপ যেরকম নিত্য কৃষ্ণ দাস ভগবানের স্বরূপ মানে নিত্য মাধুর্য দাস এটাই हाँ तार माधुर्य को बुझाता है कि सब गोड़ा तत्व मूल तत्व तार का सब कुछ आसছে तामे तिने सब कुछ गोड़ा तत्व तो माने गोड़ाटा के जाना এখন বর্ণনা করবেন যে আমরা আগে যেগুলো শুনবো যে সব কিছুর গোড়া সেটা আমরা শুনবো তো এই কি আগে বলা হবে এই শব্দ এই বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে সেজন্য আজকে যে ক্লাস দিলাম এটাকে তোমরা আর কয়েকবার শোনো কেননা আগের বর্ণনাগুলি এই আজকের শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত বলরাম মুরারি প্রভু কৃষ্ণ দণ্ডক প্রণাম মহারাজ মহারাজ এই যে মনসাম সহস্রেষু পশ্চিৎ যদত সিদ্ধ মহারাজ এবং পাবে বলা যে যতমপি সিদ্ধানাম পশ্চিৎ মাম ব্যক্তিতত্ত্ব মহারাজ এইখানে যে আমরা অনেকে হয়তো ভক্তি অনুসরণ করছি এই শ্লোকের মাধ্যমে কি এটাই কি মহারাজ সকলে আমরা সিদ্ধি লাভ করতে পারবো না কোনো কেউ সিদ্ধি লাভ করতে পারবে মহারাজ না এই শ্লোকের সঙ্গে তোমার প্রশ্ন কি সম্পর্ক বুঝতে পারছেন না তোমরা যারা ভক্তি অবলম্বন করেছো সাধনায় যে যতটা থাকবে তারা তো তাড়াতাড়ি পাবে সবাই তো জানবে ঈশ্বর সবাই তো পাবে যে বেশি সিরিয়াস হবে তাড়াতাড়ি পাবে তারা সিরিয়াস হবে না দেরিতে পাবে ভক্তি যারা ভগবানকে জানবে যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কশ্চিৎ কেউ আমাকে তত্ত্ব জানতে পারেন তা কি মহারাজ ভক্তি অনুসরণ করছে তারা কি সকলে জানতে পারবে যারা ভক্তি করবে তারা সব জানবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব রয়েছে তার মধ্যে মানুষ খুব অল্প মানুষ আছে অল্প মানুষের মধ্যে তারা যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কচিত আছে তারা সিদ্ধি পাওয়ার চেষ্টা করে মানে আধ্যাত্মিক জীবনকে গ্রহণ করেছে ঠিক আছে তো যারা যোগী তারাও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছে যারা জ্ঞানী তারাও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছে যারা ভক্ত তারাও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছে তো এই যারা আধ্যাত্মিকবাদী তাদের মধ্যে কচিত আমাকে বুঝতে পারবে যারা সেই প্রেম ভক্তি লাভ করবে তার অর্থ যারা প্রেম ভক্তি লাভ করবে তারাই আমাকে বুঝতে পারবে আমরা শ্যামসুন্দর রূপকে বুঝতে পারবে মানিক ঘোষ প্রভু হরে কৃষ্ণ দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ এই যে প্রভুপাদ বলছে যে কোটিতে কোটি আবার আমাদের শাস্ত্রে বলছে যে হাজার হাজার জনের ভিতর একজন হচ্ছে ভগবান সম্পর্কে জানতে চাবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে ভগবানকে জানতে পারাটা এত কঠিন কেন কোনো কিছু ভালো জিনিসকে পেতে হলে তো কঠিন হয় তা তুমি অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে পারবে সহজে মোদির সঙ্গে দেখা করতে পারবে সহজে না এটা তো কঠিন এইটা একটা রকম জিনিস কিন্তু আসলে তুমি বলছো ভগবানকে জানা কঠিন কেন কিন্তু ভগবানকে জানাটা কঠিন নয়
ভগবান যেটা সহজ, সহজ মার্গটা তুমি গ্রহণ করছো না, সেজন্য কঠিন হয়েছে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তি করলে সহজ জেনে যাবে, কিন্তু লোকেরা সেই মার্গটা গ্রহণ করে না বলে কঠিন হয়। বুঝতে পারছো? ভগবানকে জানার পন্থা আছে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করো, নাচ গাও, ভগবানের প্রসাদ পাও, হ্যাঁ ভগবানের সুন্দর রূপের মাধুর্যকে দর্শন কর। এই কঠিন, এটা সহজ, খুব আনন্দ। ভগবান নাম করলে আনন্দ, নাচতে গাইতে আনন্দ, কৃষ্ণ প্রসাদ পেতে আনন্দ, কৃষ্ণের সুন্দর শিবকে দর্শন করতে আনন্দ, কৃষ্ণের ধাম ঘুরতে আনন্দ। কঠিন হলো কোথায়? কিন্তু আমাদের জড় বুদ্ধি, হীন বুদ্ধির দরুন ভালো জিনিসটা, সহজ জিনিসটা আমাদের কঠিন লাগে। যে জিনিস আমরা আনন্দ পাবো সেটা নিরানন্দময় মনে হয়, আর নিরানন্দ জিনিসটা আনন্দের মতন মনে হয়। যে জিনিসটা দুঃখ দেবে সেটাকে আমরা সুখ পাওয়ার জন্য মনে হয়, সেটা আমাদের অজ্ঞানতার দরুন হয়। কিন্তু প্রসেসটা খুব সহজ, ঠিক না? নেই? ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রসেস হচ্ছে সিম্পল, খুব সরল। ভক্তিটা ভগবানকে জানা সরল। প্রবলেম হচ্ছে আমরা তো গরল না, আমরা তো কমপ্লিকেটেড, সেই জন্যই আমাদেরকে এটা কঠিন লাগে। ঠিক আছে, তারপরে বিধি ভক্তি। মাতাজি হরে কৃষ্ণ মহারাজ, শ্রীচরণ কমলে প্রণাম। মহারাজ আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, আমি সেই নাম্বারটা পাইনি। অক্ষয় তৃতীয়াতে আমি আপনাকে একটা গীতা দান করতে চাই, আমার ইচ্ছাটা পূরণ করেন কৃপা করে মহারাজ। তোমার বাড়ি যেটা আমি, কোথায়? বাড়ি নড়াইলে, রূপ সনাতন ধামের এই যে যশোর নড়াইল, বাংলাদেশ। নড়াইল আছে, আমি তো থাকবো পাটনায়। মাতাজি তো বইটা চ্যাট বক্সে আমার নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, আপনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন, আমি মহারাজকে পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ, অনেক তাহলে দেন এটা পাঠিয়ে প্রভু। বিদ্যুৎ সাহা বলুন। বিদ্যুৎ সাহা আনমিউট করে বলুন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। এখানে তৃতীয় শ্লোকে বলা হচ্ছে আমার ভগবত স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন। তো ভগবত স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হওয়ার জন্য আমরা যে বললাম যে ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সেবানন্দ, এইটা কোনটার সঙ্গে এটা সম্পর্কযুক্ত? ভগবত স্বরূপকে তত্ত্বত জানতে গেলে কোনটা সবচেয়ে মানে শ্রেষ্ঠ বা ভগবত উৎকৃষ্ট? স্বরূপকে তত্ত্ব জানা, ভগবানকে জানাটাই তত্ত্ব জানা। তো ভগবত স্বরূপের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুকে জানা হয়, ভগবান রামকে জানা হয়, কৃষ্ণকে জানা হয়। কৃষ্ণের মধ্যে দ্বারকার কৃষ্ণকে জানা হয়, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ। মথুরেশ কৃষ্ণকে জানা হয়, ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণকে জানা হয়। একেবারে আরো ডিটেল দেখতে গেলে এই শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণকে জানা, তার প্রতি প্রেম ভক্তি লাভ করা, সেটাই আছে যমাং ব্যক্তি তত্ত্বটা, একেবারে গোড়াটাকে জানা। শিখা দাস। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। মহারাজ এই যে তৃতীয় শ্লোকটা বলেছে যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন যত্নশীল সিদ্ধি লাভের জন্য, আর যত্নশীল মানে কথা হচ্ছে কে একজন ভগবানকে পান বা তত্ত্বত অবগত হন। তো এখানে হাজার হাজার মানুষের ভিতর ভগবানকে একজন জানতে পারে, আর বাকি যারা তারা মানে তারা কি, তাদের কি পরিস্থিতি হয় বা কিছু, তারা কি করবে বা তাদের করণীয় কি, এই সম্পর্কে যদি একটু বলেন। তাদের কি করতে হবে? তারা যেরকম কর্ম করবে সেরকম গতি পাবে। পাপ কর্ম করলে নরকে যাবে, পুণ্য কর্ম করলে স্বর্গে যাবে। তারপরে তারা যদি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে নিরাকার ব্রহ্মে যাবে, পরমাত্মা উপাসনা করলে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করবে, এইসব গতি হবে। ঠিক আছে, যেটুকু কর্ম করবে যে পন্থায়, সেই পন্থা সে ততটুকু তার উন্নতি হবে, সেটাই। হ্যাঁ। মঙ্গলময় কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ প্রণাম। তো এখানে জ্ঞান মানে হচ্ছে গিয়ে ঐশ্বর্য বা ভগবানের ঐশ্বর্য বা ভগবানের শক্তি, আর বিজ্ঞান হচ্ছে গিয়ে মাধুর্য, মাধুরিমা। তো এই ঐশ্বর্য
শক্তি হচ্ছে ভূমির অপ নলবায়ু খংমন বুদ্ধিরেবচ অহংকার ইত্যমে ভিন্ন প্রকৃতি অস্ত্র। এটা ভগবানের সেপারেটেড এনার্জি, জড়া প্রকৃতি, এটা জড়া প্রকৃতি, সেটা ভগবানের ঐশ্বর্য। জড়া প্রকৃতিটা ভগবান থেকে আলাদা না, এটা ভগবানেরই শক্তি। ঠিক আছে, তো মহারাজ ভগবানেরই। হরি বল। তাহলে এই যে জড়া শক্তি ভগবানের শক্তিটা, তো এটাও কি চিন্ময়? জড়া শক্তিটা জড়া শক্তি, কিন্তু ভক্ত যখন সেই জড়া শক্তিকে ভগবানের সম্পর্কিত দেখবে, এটা চিন্ময়ের মতন কাজ করবে। ভক্তের কাছে কোনো জড় চিন্ময় নেই। জড়া মানে কি? জড়া মানে ভিন্ন প্রকৃতি, ভগবান থেকে আলাদা হলে জড়, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হলে চিন্ময়। তো সাধারণ চোখে দেখা আছে এটা জড়, কিন্তু ভগবান ভক্ত দেখবে এটা চিন্ময়, কেননা সে ভগবান সম্পর্কিত সবকিছু দেখবে। কিন্তু এখানে ভগবান বর্ণনা করবেন এই যে 8টা উপাদান আছে, জড়া উপাদান, তাকে অপরাশক্তি বলে বর্ণনা করছেন। অষ্টবিধ উপাদানের দ্বারা আমার ভিন্ন প্রকৃতিকে বলছে, সেপারেটেড এনার্জি। তো ভগবানের শক্তি কিন্তু সেপারেটেড এনার্জি। সেপারেটেড এনার্জিটা কি, পৃথক শক্তিটা কিরকম জানবে? জানতে চাও, প্রভুপাদ দৃষ্টান্ত বলছেন পৃথক শক্তি। তো আমি কথা বলছি, এটা আমার ডাইরেক্ট এনার্জি। আমার কথাটাকে রেকর্ডিং করে কে শুনছে, এটা আমার ইনডাইরেক্ট এনার্জি, আমারই এনার্জি, কিন্তু আমার থেকে পৃথক। গরু একটা লাথি মারল, গরু গায়ে কাছে গেলে সে লাথ মারলো, তার গায়ে ডাইরেক্ট এনার্জি। গরুর দুধ খেয়ে কেউ শক্তি পেটে লাথি মারলো, এটা গরুর পৃথক এনার্জি। এর গোটে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রভুপাদ বোঝাতে চেষ্টা করছেন কিভাবে সেটা আমার সম্পর্কিত, আমার থেকে আসছে, দুটো ভাবে কাজ করছে। আমি কথা বলছি, শুনছ, আমার কথা রেকর্ডিং করে শুনছ, দুটোরই কারণ আমি, দুটো আবার আলাদা। ঠিক আছে, ওকে অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে আজকে গীতামৃত অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য। আগামীকালকে আমরা ভগবানের পরা অপরা শক্তি সম্পর্কে, এই জ্ঞান সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করব। বাঞ্ছা সর্বস্ব কৃপা সিন্ধু ভবেব চ পতিতানাং মহারাজ কি জয়।